నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు గ్రీన్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పై దావోస్ లో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఈ సందర్భంగా ప్రసంగం బీజేపీ లీడర్ ప్రెస్ మీట్ పలు అంశాలపై వివరణ గ్రీన్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పై దావోస్ లో సిఐఐ నిర్వహించిన సదస్సులో పాల్గొన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. President IMD Business School, Switzerland, David Beck, Director General, Confederation of Indian Industry, Chandrajit Banerjee, and icons of industry. As usual, I am seeing all of you. By seeing all of you, I am getting so much of confidence. What all my dreams will become a reality in the near future. I don't have any doubt about it. Especially CAI has to do so much for me. When 1995, there is no takers for CAI. I was only the person, only chief minister to promote, to associate with CAI for business. Continuously 6-7 times, we had CAI partnership summits. That was the beginning. And I had a very good experience with Tata also. We have done technology breakthroughs so many types, so many areas. That is the best experience for me. Here, I had a track record. There is a proof of concept. Just like industrialist, I am also having that proof of concept. Not decades. Within 2.5 decades. Hyderabad is the proof of concept today. Most livable city in India. All, you name in advanced technologies, everything. Either pharma, IT, BT, or finance, sports, everything, hospitals, everything we have done. We promoted, our people have done extremely well. One example, if all of you can see, 25 years back, that is early 90s, Bill Gates invented internet. 91, India started economic reforms, introduced economic reforms. From then onwards, I want to take advantage of it. I started in Andhra Pradesh, second generation reforms. Now anywhere if you go, so many Indian entrepreneurs and Andhra entrepreneurs. India is having one advantage, biggest advantage. First mover in technology. Demographic dividend as a windfall gain. Entrepreneur skills on their blood. Every person, if you see, they are doing extremely well. And also, third one, if you see, most acceptable community globally. I can proudly say, Indians are doing extremely well by serving the global community as on today. It will continue even for future. All these things are possible today. Again, we are having a right leader at right time. That is Narendra Modi, Honorable Prime Minister today. Very stable government. 11 years. You are seeing all over the world. So many problems politically. In India, there is a strong leader, visionary, and also is having clarity in administration or future. He prepared Vikasit Bharat 2047. I don't have any doubt
you are going to witness already symptoms are, we are seeing. By 2047, India will be number 1 or number 2. There is no doubt about it. I am totally confident. And also Indians globally will be number 1 in creating wealth and also servicing the global community. If you see recent assessments, Bloomberg analysis, by 2027, India will be number 1 country providing most to the incremental GDP of the world. As on today, we are doing from 2028 onwards. That is the era for India that is going to happen. Even if you see here, so many assessments are coming. And also India is only the country which is having advantage of demographic dividend advantage another 20-25 years. All developed countries have failed in management of population. India, if we can manage, we can do service to the community globally. That will be a big contribution for the global survival itself. బీఆర్ఎస్ పార్టీ లీడర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మీరు చేవెళ్ళ ఎస్సీ ఎస్టీ డిక్లరేషన్ చేసినారు, చేవెళ్ళ ఎస్సీ ఎస్టీ డిక్లరేషన్లో మీరు అనేక హామీలు ఇచ్చినారు, లెక్కకు మించిన హామీలు ఇచ్చినారు. ఇందులో ఏ ఒక్కటన్నా అమలైందానంటే ఏ ఒక్కటి కూడా అమలుకు నోచుకోలేదు. అది బోను ఇప్పటి వరకు ఎస్సీ శాఖకు సంవత్సరం దాటినా ఒక మంత్రిని నియమించకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం. అంటే ఎస్సీల పట్ల ఈ ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధి ఇది అని మనకు అర్థమవుతా ఉంది. అదేవిధంగా నిన్న మొన్నటి వరకు ఎస్సీ శాఖకు సంబంధించినటువంటి ఎండి పోస్టును కూడా క్రియేట్ చేయాలి. 5 నెలలు 6 నెలలు ఖాళీ పెట్టింది. ఎస్సీ యాక్షన్ ప్లాన్ లేదు గత సంవత్సరం. ఎస్సీ యాక్షన్ ప్లాన్ ఉంటేనే దాని మీద పెట్టినటువంటి బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో మరి ఆ సంవత్సర కాలంలో ఎస్సీలకు సంబంధించినటువంటి అనేక స్కీమ్స్ కావచ్చు, తర్వాత ప్రోగ్రామ్స్ కానీ అమలు చేయడం జరుగుతుంది. ఎస్సీ ప్లాన్ అసలు ప్లానే లేదు. తర్వాత రేపు హడావుడిగా 23వ తారీఖు నాడు బట్టి విక్రమార్క గారు ఒక మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు. ఎందుకు అని అంటే 2వ తారీఖు నుంచి మళ్ళీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం అవుతున్నాయి కాబట్టి మరి ఇవన్నీ కూడా ప్రజల సమక్షంలో సభా సాక్షిగా మళ్ళీ చూపించాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఈరోజు మళ్ళీ హడావుడిగా మీటింగ్ పెట్టి నిన్నగాక మొన్న అధికారులకు ఆదేశం ఇచ్చినట్టుగా నేను పేపర్లో చూసిన. ఏమని? ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్కు సంబంధించినటువంటి నిధులు మీరు ఏవేవైతే స్కీములు ఉన్నాయో వాటికి వెంటనే కేటాయించండి అని. చాలా హాస్యాస్పదంగా అనిపించింది. ఎందుకంటే సరిగ్గా ఈ రోజుకి 11 రోజులు ఉన్నది సమావేశాలు. ఈ 11 రోజులలో మీరు అసలు సబ్ ప్లాన్కు సంబంధించినటువంటి నిధులు ఏ విధంగా ఖర్చు చేయగలుగుతారు? ఇప్పటి వరకు ముఖ్యమంత్రి ఒక్క సమీక్ష సంవత్సర కాలంలో ఎస్సీలకు సంబంధించినటువంటి సబ్ ప్లాన్ పైన కానీ మీరు కేటాయించినటువంటి డబ్బుల పైన కానీ అసలు ఏం స్కీమ్స్ జరుగుతున్నాయి అనేటువంటిది ప్రజాప్రతినిధులతో కానీ అధికారులతో కానీ లేదా ప్రజా సంఘాలతో కానీ ఒక్క సమీక్ష చేసిండ్రా? ఇక మరి మీరేమో చేవెళ్ళ డిక్లరేషన్, మీ మాటలు చూస్తే కోటలను దాటుతున్నాయి. ఇవి ఎప్పటి నుంచి? ఏకంగా 60 సంవత్సరాల అధికారంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు కూడా, ఆనాడు ఇందిరాగాంధీ గారు ఇచ్చినటువంటి నినాదం గరీబీ హటావో, అప్పటి నుంచి ఇవే మాటలు చెప్తున్నారు. నిజంగానే ఎస్సీ వర్గాలలో ఎస్టీ వర్గాలలో పేదరికం పోయిందా? మరి మీరు కేటాయించినటువంటి నిధులు ఆనాడు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్కు సంబంధించినటువంటి నిధులు
సవ్యంగా ఖర్చు చేయాలి, అవి డైవర్ట్ కావద్దు, నిజంగా వాళ్ళకే చెందాలని ప్రజా సంఘాలు ఎస్సీ ఎస్టీలు ఉద్యమాలు చేస్తే తప్ప ఆ పైసలు ఖర్చు కానటువంటి పరిస్థితి. ఈ రోజు కూడా రేవంత్ రెడ్డి అదే విధానంలో మళ్ళీ నడుస్తున్నట్టుగా మనకు ఖచ్చితంగా కనబడుతున్నది. మరి ఇంకా దుర్మార్గం ఏంటంటే ఎస్సీలకు రక్షణ కల్పించేటువంటి చట్టం 2015, ఎస్సీ ఎస్టీ చట్టం 2017, దీని ప్రకారము ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీలు బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళను ఆర్థికంగా ఆదుకోవడం కోసం వాళ్ళకు తక్షణమే బేసిక్ పెన్షన్ ఇచ్చి అదేవిధంగా రిలీఫ్ ఇచ్చి వాళ్ళను ఆదుకోవడం కోసం చేసినటువంటి చట్టం. ఈ చట్టానికి సంబంధించి ఈ 33 జిల్లాలలో 5,000 మంది బాధితులు, 5,000 మంది బాధితులకు రావాల్సినటువంటి 45 కోట్ల రూపాయలు కూడా ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేయలేదంటే. నర్సరావుపేటలో ఎమ్మెల్యే చెదలవాడ అరవింద్ బాబు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఏపీ అభివృద్ది దిశగా పయనిస్తోందని ఆయన అన్నారు. ఉత్తరాంధ్రకి విశాల స్టీల్ ప్లాంట్ అనేది ఒక మణిహరం లాంటిదని తెలిపారు. నరేంద్ర మోడీ గారి ఆశీస్సులతో దాన్ని ఆపగలిగాం. ఏదైతే ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ కాపాడుకున్నామో అదే ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని ఇవాళ దాదాపు 7.3 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల ప్రొడక్షన్ ఇవాళ వస్తుంది. అటువంటి ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ దాదాపు రష్యా, జర్మనీ పరిపక్వతతోటి మనం ఇవాళ ఉక్కు స్టీల్ ని మనం డెవలప్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. అటువంటి ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని కాపాడుకోవడానికి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతి వ్యవస్థని బాగు చేసుకునే కార్యక్రమాలు ఇవాళ విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని కాపాడుకోగలిగాం. ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసిన అవినీతి, దుర్మార్గాలు, కుటిలమైన ఆలోచనతో విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ పరం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. అవన్నీ కూడా మనం నిర్మూలించి ఇవాళ విశాఖ ఉక్కు కాపాడుకున్నాము. మరి దీని పరిణామం మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి మనకి 3,000 కోట్ల రూపాయలు రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా రేపు కూడా మళ్ళీ ఇంకో 13,000 కోట్ల రూపాయలు మనకి సహాయం ఉంటుంది. మరి ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని దగ్గరుండి ముందుకు తీసుకెళ్తున్న నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, నరేంద్ర మోడీ గారికి, ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున మేమందరం కూడా సదా రుణపడి ఉంటామని చెప్పి వాళ్ళు ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. దీనికి బీజేపీ, జనసేన, టీడీపీ నాయకులు కూడా రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ గడిచిన 7 నెలలుగా ఉమ్మడి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత నర్సరావుపేట అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ లో పవన్ కళ్యాణ్ ఆధ్వర్యంలో మనకి దాదాపు 4 కోట్ల రూపాయలు నిధులు మంజూరు అవడం జరిగింది. ఏదైతే కోటకొండ శివరాత్రికి ఫిబ్రవరి 20వ తేదీన శివరాత్రి జరుపుకుంటాము. కొత్తపాలెం నుంచి కోటకొండ వరకు దాదాపు 4 కోట్ల రూపాయల రోడ్డు నిర్మాణం కోసం మనకు ఆ నిధులు మంజూరు చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా నర్సరావుపేట పట్టణంలో 31వ వార్డులో సింధు స్కూల్ దగ్గర సబ్స్టేషన్ దగ్గర హై లెవెల్ బ్రిడ్జ్ ఒకటి కడుతున్నాం. దానికి దాదాపు 40 లక్షల రూపాయలు మున్సిపల్ ఫండ్స్ నుంచి, జనరల్ ఫండ్స్ నుంచి మనకు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మార్కెట్ యార్డ్ దగ్గర ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ ఒకటి, పంప్ హౌస్, పైప్ లైన్ కనెక్షన్స్, వీటన్నిటి కూడా దాదాపు 36 లక్షల రూపాయలు మనకు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్సీపీ లీడర్ శివశంకర్ రెడ్డి ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. లోకేష్ ఒకసారి 5 సార్లు వరుసగా వెళ్లారు. వెళ్లడంలో తప్పులేదు, ఎవరైనా వెళ్తా ఉంటారు, పెట్టుబడులు కావాలనుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ ఈ ఎల్లో మీడియా, ముఖ్యంగా ఈనాడు పత్రిక, ఇవన్నీ చూస్తే ఆ యొక్క పచ్చ పత్రికలు, పచ్చ టీవీలు బాహుబలి 2, బాహుబలి 1, పుష్ప 2 దాంట్లకు మించిన హైప్ చేసుకుంటూ, అంటే ఆ మూవీలో కూడా అంత ఉండదు సీన్, ఎలివేషన్స్. ఆహా, చంద్రబాబు గారు అడుగు పెడుతున్నారు, ప్రపంచంలో ఉండే ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేశారు, పెట్టుబడులు పెట్టారు, ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు, అయిపోయిందంతా అనేటువంటి రీతిలో వాళ్ళ యొక్క ఎలివేషన్ చూస్తే, ఆహా, ఆ పత్రికల ఎలివేషన్స్ నిజంగా పాపం కొంతమంది అమాయక ప్రజలు ఆ పేపర్ చదివే వాళ్ళు నిజమే అనుకోవచ్చు. కానీ కొన్ని చెప్దాం. ఈ రోజు వెళ్లారు కదా, దీని గురించి ఇప్పుడు వెళ్ళిన దాని గురించి మాట్లాడే ముందు ఆ 2014-19లో వరుసగా 5 ఏళ్ళు వెళ్లారు కదా. 5 ఏళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు ఏం చెప్పారు? 2014-19లో కొన్ని, నేను ఎక్కువ చెప్పను ఎందుకంటే ఇది 2014-19 మధ్యలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు వరుసగా 4 ఏళ్లు, తర్వాత వారి పుత్రుడు లోకేష్ ఒకసారి
5 సార్లు వరుసగా వెళ్ళారు. వెళ్ళడంలో తప్పులేదు. ఎవరైనా వెళ్తా ఉంటారు, పెట్టుబడులు కావాలనుకుంటారు. కానీ ఇక్కడ ఈ ఎల్లో మీడియా, ముఖ్యంగా ఈనాడు పత్రిక, ఇవన్నీ చూస్తే ఆ యొక్క పచ్చ పత్రికలు, పచ్చ టీవీలు బాహుబలి 2, బాహుబలి 1, పుష్ప 2 దాంట్కి మించిన హైప్ చేసుకుంటూ, అంటే ఆ మూవీలో కూడా అంత ఉండదు సీన్, ఎలివేషన్స్. ఆహా, చంద్రబాబు గారు అడుగు పెడుతున్నారు, ప్రపంచంలో ఉండే ఇన్వెస్టర్స్ అందరూ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చేశారు, పెట్టుబడులు పెట్టారు, ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు, అయిపోయిందంతా అనేటువంటి రీతిలో వాళ్ళ యొక్క ఎలివేషన్ చూస్తే, ఆహా, ఆ పత్రికల ఎలివేషన్స్ నిజంగా పాపం కొంతమంది అమాయక ప్రజలు ఆ పేపర్ చదివే వాళ్ళు నిజమే అనుకోవచ్చు. కానీ కొన్ని చెప్దాం. ఈ రోజు వెళ్ళారు కదా, దీని గురించి ఇప్పుడు వెళ్ళిన దాని గురించి మాట్లాడే ముందు ఆ 2014-19లో వరుసగా 5 ఏళ్ళు వెళ్ళారు కదా, 5 ఏళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు ఏం చెప్పారు? 2014-19లో కొన్ని, నేను ఎక్కువ చెప్పను ఎందుకంటే ఇది ప్రెస్ మీట్ కాబట్టి, కంపెనీలు అన్ని చెప్తే కనుక దాదాపు ఒక 20-30 A3 సైజ్ పేపర్లో రాసుకున్నా కూడా ప్లేస్ సరిపోదు. 2014-19లో ఏం చెప్పారంటే, దావోస్ చంద్రబాబు పర్యటించి మైక్రోసాఫ్ట్ స్టాండర్డ్ అంట ఫౌండర్ బిల్ గేట్స్ కలిశారు, దాదాపు సమావేశమయ్యారు. విశాఖపట్నంలో మైక్రోసాఫ్ట్ వస్తా ఉంది, విప్రో డేటా సెంటర్లు వస్తున్నాయి, భారీ హార్డ్వేర్ పరిశ్రమలు అన్ని కూడా విదేశాలు వచ్చాయన్నారు. మరి ఎక్కడున్నాయో తెలియదు. తర్వాత 2016లో మియర్ బర్గర్ అంట, విస్లోమ్ అంట, తర్వాత 2000 కోట్లతో గెజ్జి టెక్స్టైల్ మెకా టెక్స్టైల్ పార్క్ అంట, అండానీ గ్లోబల్ గోల్డ్ రిఫైనరీ ప్లేస్ అంట. ఇవన్నీ కూడాను ఎన్ని చదువుతా పోతే పోదు. కొన్ని ఆ క్లిప్పింగ్స్ కూడా చూద్దాం. ఇవన్నీ చెప్పింది ఏంటంటే, ఎల్లో మీడియా ఆ రోజులో ఆ కథనాలు ఎలా ప్రచురించాయి, ఆ ఎలివేషన్స్, ఆ కథ ఒక్కసారి ఆ పచ్చపత్రికల్లో చూద్దాం. ఈనాడు పత్రిక, ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికలో ఏమున్నాయి ఏంటి అనేటువంటిది ఒక్కసారి అప్లై చేయ శివ. ఆంధ్రాకు అలీబాబా అంట, డేటా సెంటర్ సంబంధించింది ఆంధ్రాకు వచ్చేసిందంట. ఆ అలీబాబా మరి నేనైతే చూడలే, ఆ అలీబాబా ఎక్కడున్నాడో ఏమో మరి. కానీ అలీబాబా అరడజన్ దొంగలు మాత్రము రాష్ట్రంలో తిరుగుతున్నారు. ఈ అలీబాబా మరి ఎక్కడున్నారో ఎవరో తెలియదు. వాళ్ళు ఈనాడు పత్రిక, ఆంధ్రాకు అలీబాబా అంట, రాష్ట్రంలో డేటా సెంటర్ ఏర్పాటంట, ఇదంతా కూడా అన్నారు. ఎక్కడున్నారో అలీబాబా ఒక్కసారి వాళ్ళే ఈనాడు పత్రిక రేపు పత్రికలు వేస్తే తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ దానికి సంబంధించినట్టు అంతా కూడాను ఆహా అయిపోయినాయి. ఆ మ్యాటర్ లోపల చదివితే ఎలివేషన్స్, ఆ కార్ఖానా చూస్తే కనుక ఒక రేంజ్ లో. రెండో నెక్స్ట్ హై స్పీడ్ల రైళ్ల కర్మాగారం అంట, స్విస్ కంపెనీ స్టార్టెడ్ రైల్ అంట, విశాఖపట్నంలో హై స్పీడ్ రైలు నిర్మాణం చేపడుతుందంట, భారీ కర్మాగారం అంట. మరి ఎక్కడుందో ఆ హై స్పీడ్ రైళ్లు, ఆ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ ఎక్కడ తిరుగుతున్నాయో మరి, విశాఖపట్నంలో తిరుగుతున్నాయా, అమరావతిలో తిరుగుతున్నాయా, నారావారిపల్లిలో తిరుగుతున్నాయా, లేకపోతే కుప్పంలో రైళ్లు ఏమైనా తిరుగుతున్నాయో, కర్మాగారాలు ఎక్కడుండేది ఆ ఈనాడు పత్రిక, ఆంధ్రజ్యోతి రేపు ప్రచురిస్తే బాగుంటది. తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎయిర్ బస్ అంట, ఎయిర్ బస్ C-29 విమాన ఉత్పత్తి కారాగారాలంట వస్తుందంట. మరి ఎయిర్ బస్ ఎయిర్ లో ఉందో, కిందకి దిగిందో, ఆ విమానాల కర్మాగారాలు ఎక్కడున్నాయో, ఏ దేశానికి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారో, లేకపోతే ఈ విమానాలు ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతున్నాయో. బీఆర్ఎస్ పార్టీ లీడర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్ ఒలట్రా అనే కంపెనీ ద్వారా ఒక 500 బస్సులకి మనం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఇవ్వటం జరిగింది. అందులో ఏసీ ఉన్నాయి, నాన్ ఏసీ కూడా ఉన్నాయి. అవి డిఫరెంట్ డిపోస్కి మేజర్గా సిటీలోనే ఈ కాలుష్య నియంత్రణ కోసమని, ప్లస్ హైదరాబాద్కున్న సిటీకి ఉన్న ఇమేజ్ దృష్ట్యా ఎలక్ట్రిక్ బస్సెస్ వినియోగం పెంచాలనే ఉద్దేశంతో పెట్టడం జరిగింది. బట్ ఎగ్జిస్టింగ్ డిపోస్, ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్టీసీ ఆర్ఎంలు, డిఎంలు కింద కండక్టరు ఆర్టీసీకి వ్యక్తి ఉండేటట్లు నడిపాం. దాంతోపాటుగా సొంతంగా మనం కూడా బస్సులు ఒక 650 బస్సులు, డీజిల్ బస్సులు మనం కొన్నాం. సంస్థకి ఓనర్షిప్ ఉండే విధంగా బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు పొంది వాటిని డీలక్స్, సెమీ లగ్జరీ, తర్వాత రాజధాని ఇట్లాంటి వివిధ బ్రాండ్స్ కింద మనం బస్సులు ప్రతి డిపో కూడా అరేంజ్ చేసినాం. సో ఒకవైపు సంస్థని
బలోపేతం చేసుకుంటూనే అనేక ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో ఆర్టీసీని బీజేపీ లీడర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆయన మాట్లాడారు. పోచారం దగ్గర ఏదైతే అక్కడ బాధితులు వచ్చి తమ గోడు వెళ్ళబోసుకుంటే బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యులు, మల్కాజ్గిరి పార్లమెంట్ సభ్యులు ఈటర్ రాజేందర్ గారు మరియు బీజేపీ నాయకులతో బాధితులతో కలిసి అక్కడికి వెళ్ళారు. అక్కడ జరిగిన యొక్క సంఘటన ఏమిటంటే, ఇవాళ బాధితులను అనేక రోజుల నుంచి వేధింపులకు భూ కబ్జాదారులు గురి చేస్తూ ఉంటే పోలీసు ఏ మాత్రంగా కూడా వాళ్లకు భరోసా ఇవ్వలేదు, వాళ్ళకు రక్షణ కల్పించలేదు. ఇటువంటి పరిస్థితులలో అక్కడికి వెళ్ళిన గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు అక్కడున్న పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్న సమయంలో దురుసుగా కబ్జాదారుల యొక్క తాబేదుదారులు, కాపలాదారులు ప్రవర్తించడం వలన అక్కడ ఇలాంటి సంఘటన జరిగింది. ఇవాళ ఇది ఇక్కడే కాదు, ఇటువంటి యొక్క భూమాయ ఇవాళ మా యొక్క మెదక్ పార్లమెంట్ సభ్యులు రఘునందన్ రావు గారు కూడా ఏదైతే అక్కడ భూ కబ్జా గురి అయిందని చెప్పి ఆందోళన చేయడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా ఇవాళ ఇటువంటి యొక్క సంఘటనలు పెరిగిపోతున్నాయంటే దానికి యొక్క ప్రభుత్వ విధానము, ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న యొక్క వైఖరే కారణం. దీనికి ముఖ్యమంత్రి గారు సమాధానం చెప్పాలి. ఇప్పటికైనా ఈ కబ్జాలను అరికట్టాలి, చట్టాన్ని గౌరవించే విధంగా చేయాలి, బాధితులకు అండగా నిలవాలి. ఒకవైపు హైడ్రా పేరుతోని, మూసి సుందరీకరణ పేరుతోని అనేక మంది పేద ప్రజలను మరి వాస్తవంగా కొనుగోలు చేసిన వాళ్ళను కూడా భయభ్రాంతులకు ప్రభుత్వం చేస్తున్నది. ఇంకొక వైపు ఈ రోజున ప్రభుత్వం అండ చూసుకొని కబ్జాదారులు, వాళ్ళకు సంబంధించిన యొక్క నాయకులు, అనుచరులు ఈరోజు ఇటువంటి సంఘటనలకు పాల్పడుతున్నారు. దీన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నది. వెంటనే వీటన్నిటి పట్ల కఠిన చర్యలు ప్రభుత్వం తీసుకోవాలి, బాధితులకు రక్షణ కల్పించాలి. ఒక బాధితుని ఇల్లు కూడా కూల్చేసిండ్రు కబ్జాదారులు. పాపమైన బ్యాంక్ లోన్ తీసుకొచ్చుకొని 30 లక్షల రూపాయలకు సంబంధించిన యొక్క ఇల్లు కట్టుకుంటే ఇల్లు కూల్చేసిండ్రు. ఇది ఎక్కడ అన్యాయం అని అడుగుతున్నా. రోజు ఇవాళ వాళ్ళకు పట్టాలుండి, వాళ్ళకు చట్టపరమైన యొక్క డాక్యుమెంట్లుండి, వాళ్ళు కోర్టు యొక్క ఉత్తర్వులు వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉండి వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉంటే, నివసిస్తూ ఉంటే వాళ్ళపైన రోజు రాళ్ల దాడి చేయడం, దీనికి ఎన్నిసార్లు పోలీసులకు మొరపెట్టుకున్నా కూడా పోలీసులు స్పందించకపోవడాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నది. ఈ రోజున ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇటువంటి బాధితుల పక్షాన ఉద్యమం మా గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు కానీ, బీజేపీ నాయకులు కానీ చేస్తున్నది ఆగది. తప్పక ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా ఇందులో పేద ప్రజలు ఉన్నారు, బడుగు బలహీన వర్గాలు ఉన్నారు, గిరిజనులు ఉన్నారు, పోలీసు అధికారులకు సంబంధించిన యొక్క ప్లాట్లు కూడా ఉన్నాయి. అందులో 2000 పైన ప్లాట్లు ఉన్నాయి. వాళ్ళకు ప్లాట్లు ఉంటే వాటిని అన్నింటినీ మళ్ళీ వాటి పేరు మీద పాస్బుక్లు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఇష్యూ అయిందంటే ఎటువంటి భూమాయ జరుగుతున్నదో దీన్ని బట్టి అర్థమవుతున్నది. కాబట్టే చట్టాన్ని గౌరవించాలి, చట్టాన్ని చేతులకు తీసుకునే వాళ్ళపైన కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తుంది. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. గ్రీన్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ పై దావోస్ లో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు. ఈ సందర్భంగా ప్రసంగం. బీజేపీ లీడర్ ప్రెస్ మీట్, పలు అంశాలపై వివరణ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్లీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.